टू आवर चैनल गतकाली आम 30टा क्वेश्चन आलोचना कर सारी प्रीवियस क्वेश्चन आम इंटीग्रेटेड बीडी जो प्रीवियस क्वेश्चन 2024 जोटा कि आसला तार आम प्रीवियस क्वेश्चन आलोचना करूँ आम प्रायतः 40टा पाखापी क्वेश्चन आलोचना कर सारी आज आउ कि क्वेश्चन आलोचना करना प्राय आज चेष्टा करवा 30-40टा क्वेश्चन आलोचना करने आमर आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन देख से सेम टाइप क्वेश्चन अच्छी तालिका 1 तालिका 2 आपको तुम मिलेब। फास्ट अच्छी रेस इस्पा लोक्यूटर तापर अच्छी क्यूड प्रो क्यू ऑबिटर डिक्टा आमिकस क्यूरी या तुम तालिका 2 सहित यार अर्थ कौन ताको सब मिलेब। लक्ष्य कर रेस इस्पा लोक्यूटर मान है पिला माने थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ वस्तु निजे कहे। यहाँ आमर ए ऑप्शन आसो ऑप्शन 3 पाखक। बी ऑप्शन आम जो क्यूड प्रो क्यू ता माने पिला माने होची जोटा कि आमर डबल आई रे अच्छी ऑप्शन प्रति बदल किछि बा समथिंग इन रिटर्न। तापर ऑबिटर डिक्टा माने बाय द वे। तापर अच्छी आमिकस क्यूरी आ जोटा बाकी रहा आमिकस क्यूरी माने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट न्यायालय साथी। यही टाइप क्वेश्चन पे तुम प्राय आसुची प्रीवियस क्वेश्चन देखी ना आमको बहुत सुविधा हम एग्जाम कारण आम गोडे की पढ़ा सिलेबस कंप्लीट कर क्वेश्चन मु लक्ष्य कले प्राय सब आउट ऑफ सिलेबस आसुची आ सबू यही टाइप ताले आंसर कौटा देख ए आसची ट्रिपल आई बी आसची डबल आई सी आसची आई डी आसची आई भी ताने आमर आंसर है ऑप्शन 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। थरे थरे सब प्रैक्टिस करनब जा परवर्ती क्वेश्चन को देख ये बढ़िया क्वेश्चन अच्छी इकोनोमिक्स देखिए सर्वोच्च आज्ञा निर्देश अधिनियम दि मैक्सिमम कैभेट एम्प्टर कहले क्या बुझाए। यहाँ पिला माने यहाँ क्रेता सतर्क माने क्रेता मानू सावधान कराई था यहाँ मन रखि यार अर्थ है पिला माने क्रेता सावधान माने क्रय करने पूर्व सावधान रहा सूचित करे। यह क्रेता से माने क्रय निष्पत्ति दायी करे जदि अर्थात जदि कौन जिनस किणा पूर्व क्रेता निजे से जिनसर जांच करने उचित बा जदि क्रेता बिना जांच किणती तेरे से निजे दायी रहे। सर्वोच्च आज्ञा निर्देश अधिनियम जी परवर्ती क्वेश्चन को तापर एठी हम देछि कोन ना क्रम संस्था मानक निम्नोक्त नियम गुडी को क्रम वर्धिष्णु कर्मे सजाओ। आम आपको क्रम वर्धिष्णु रे सजेबा किछि नियम देछि संस्था मानक नियम ताको हम सजेबा। प्रथम देछि वकीलंक अधिनियम तापर देछि आईनजीवी नियामक महिला धारा 23 डबल एक्स ट्रिपल आई तापर देछि मेयरंक न्यायालय जोटा कि मेयर्स कोर्ट तापर अछि केमियर समित अनुमोदित भारतीय आईन संगठन नियामक तापर अच्छी कलिकतार सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका। आम यही संस्था मानकर नियम गुड़ी को क्रम वर्धिष्णु क्रम सजेबा। देख प्रथम आसो यहाँ मन रख आगे आसो मेयर्स कोर्ट जोटा कि आमर मेयरंक न्यायालय यहाँ आसो तापर आसो आमर यहाँ जोटा कि कलिकतार सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका जोटा आमर कौन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कालकाटा तापर एटा आसो तापर आसो पे लीगल प्रैक्टिशनर्स वोमेन एक्ट डबल एक्स ट्रिपल आई जोटा अच्छी 23 धारा यहाँ तापर आसो तापर आसो पे कौटा ना आमर आसो द इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875 जोटा कि आमर कौटा ना केमियर समित अनुमोदित भारतीय आईन संगठन नियामक यहाँ आसो तापर आसो पे वकीलंक अधिनियम बा द एडवोकेट्स एक्ट यहाँ ताने लक्ष्य कर प्रथम कौटा आसला ना मेयरंक न्यायालय ताले फास्ट आमर सी एक है सी तापर कौटा आसला ना तापर आसला कलिकतार सर्वोच्च न्यायालय तापर आसला कौटा ई सी ई यहाँ तो 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर सी ई तापर आसो बी जोटा कि आमर आईनजीवी नियामक महिला धारा तापर आसो डी जोटा कि केमियर समिति अनुमोदित भारतीय आईन संगठन नियामक बा जोटा कि द इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875 तापर लास्ट को आमर आसो कौटा ना ए वकीलंक अधिनियम। यहाँ सब थरे थरे भलसे प्रैक्टिस करनो बहुत हार्ड क्वेश्चन देखिली पकाउची जीवा परवर्ती क्वेश्चन को एठी लक्ष्य कर पिला माने किछि राष्ट्र निर्देश नीतिर किछि नियम एठी देछि किछि नीति एठी देछि ताकू तुम बर्तमान धारा अनुसार सजेब जोटा कि आमर छारा 36 रु 51 रही राष्ट्र नियामक निर्देशावली जोटा कहते डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ताकू जदि आम क्रम वर्धिष्णु कर्म सजेबा प्रथम आसो पिला माने एटा शिशु मानू शोषण रक्षा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ କେଉଁଟା ନା ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ କେଉଁଟା ଆମର ନା ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ର ସମାନ୍ତରୀକରଣ, ଏଇଟା ଆସିବ ତାପରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍। ତାପରେ ଆସିବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପୃଥକୀକରଣ ଗଲା, ମାନେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କେଉଁଟା ଆସିଲା ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ରକ୍ଷା, କ୍ରମ ଯେ ସଜେଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏ, ତାପରେ ଆସିଲା ଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିବ କେଉଁଟା ଏ ଆସିବ, ଏଠି କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏ, এইটা ହିଁ ହେବ। ଏ ଯେଉଁଟାରୁ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ଏଟା ଧାରାଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ এইଟା ହିଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଗେ ଆସିବ ଏ, ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଇ, ତାପରେ ଆସିବ ବି ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ର ସମାନ୍ତରୀକରଣ, ତାପରେ ଆସିବ ସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପୃଥକୀକରଣ, ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି କଥା ଆସିବ। ତାହେଲେ এইଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। এই ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଆମେ ବାଛିବା। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ, ତାହେଲେ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମର ଡକାୟତିଟା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଡକାୟତି ହେବ, ଲୁଣ୍ଠନ ବି ହେବ, ଜାଲିଆତି ହେବନି, ଜାଲିଆତିଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଚୋରି ହେବ, ଆଉ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି, ଏଇ ଚାରିଟା ହେବ। ତା ମାନେ ଏ ବି ଡି ଇ, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଏ ବି ଡି ଇ 2 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେବଳ ଜାଲିଆତିଟା ନୁହେଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ, ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ବା ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କେଉଁ ଧାରାବାହିକଟି ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ମାନେ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟିଭି ସିରିଜ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ୱାଜ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହମଲୋଗ। ହମଲୋଗ ଥିଲା ଏଇ ଧାରାବାହିକଟି ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ଜୁଲାଇ 17, 1984, 1984ରେ ଏଟା ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। क्वेश्चन ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶେଷତା ବା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ମାନେ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ନେଚର ଅର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶେଷତା ବା ପ୍ରକୃତି ବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ରିଚିଂ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିଣପନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଶୀଘ୍ର କ୍ରୟ ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ all marketing activities that lead to quick purchase or immediate sale of an item are called, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜିଂ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକ୍ରି ବା ପର୍ସନାଲ ସେଲିଂ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବା ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍। ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି। ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ମାନେ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ ଆଉ କ୍ରୟ ହେବ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। এইটা ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହାକି ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସଂକେତକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମେରା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୟାମେରା। ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କହିପାରିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଦି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସମାଚାର ପତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଚାର ପତ୍ର ଗଠନ ଉଦାହରଣ। ଏଟା ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରଡ଼ସିଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଲା ବ୍ରଡ଼ସିଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ତାମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସମାଚାର ପତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରଡ଼ସିଟ୍ ସମାଚାର ପତ୍ର ଗଠନର ଏକ
ଉଦାହରଣ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ଆମର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି 1246, ତାମାନେ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କୌଣସି ଏକ ଉନ୍ନତ ରେଡ଼ିଓ ପଟକଥାର ବିଶେଷତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ମାନେ ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରେଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗିଭେନ୍ ଅପସନ୍। ବହୁତ ଇଜି। ମାନେ କ'ଣ ରେଡ଼ିଓର ମାନେ ଭାଷାଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର ତୁମେ ନିଜେ କହୁନା। ଅବୋଧ୍ୟ ବା ଅର୍ଥହୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏଇଟା ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରକରଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ନା କର୍ମବାଚକ ସବୁବେଳେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଟା କେବେ ବି ହେବନି। ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ କେବେ ହେବନି। ନା କର୍ମବାଚକ ବି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ 2 ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବାକ୍ୟଟା କେଉଁ ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ବା ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1985 ମସିହାରେ କେଉଁ ମାମଲାରେ ଏଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା? यार आंसर होची पिला माने आगे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन देखि देबा जे द स्टेटमेंट वोमेन प्ले ए वाइटल रोल इन सोशल प्रिजर्वेशन देयरफॉर दे शुड बी रेस्पेक्टेड वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ डैश माने क्यों मामला रे सुना हेतला। आंसर होची पिला माने दिल्ली राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार 1985 रे एक केस सुनानी हेतला। दिल्ली राज्य बनाम वर्सेस दिल्ली स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार राइट आंसर। जो परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य केउंटी सिनेमा शूटिंग आय व्यय आकलन गोटे प्रकार नुहे तार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिनेमा शूटिंग बजेट एस्टिमेशन। ऑप्शन देछि कोन ना संभाव्य बा अनिश्चित जोटा कि है जनरल और अनसर्टन, मध्यम रेखा मीडियन लाइन, निर्धारित रेखार ऊपर एबव दी सेट लाइन, निर्धारित रेखा तले बिलो दी सेट लाइन। यार सठिक उत्तर होछि पिला माने मध्यम रेखा। एइटा होछि हमर सिनेमा बजेट एस्टिमेशन लो गोटे प्रकार नुहे, मध्यम रेखाटा नुहे। बाकी गुड़ा सब आमर कौन आमर जाऊँगी कौन सिनेमा शूटिंग रो बजेट एस्टिमेशन गुड़ा गुड़ा बा सिनेमा शूटिंग आय व्यय आकलन प्रकार भेद एगुड़ा सब किंतु एटा नुहे। राइट भूल तान कौटा ना मध्यम रेखा ही आंसर हम। जा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छी भारतीय टेलीविजन रे नियमित प्रसारित धारावाहिक सामाजिक वार्ता धारणार संकलनटी केउं देशरू ग्रहण कराई? यार सठिक उत्तर होची पिला माने अमेरिका। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर अमेरिका। जा परवर्ती क्वेश्चन को। एटा मध्य बहुत इजी क्वेश्चन देख माने धरा जाऊ गोटे राजनीतिक दल जिते बड़े तार निजर संवाद परिवेशन कार्यक्रम करें सी सब कौन करता है पूर्वर कौटा माने प्रायोजित कर रखता पूर्वर प्लानिंग कर रखता कौटा निजे कहले देखिया माने केउं प्रकार संवाद परिवेशन कार्यक्रम कौन से राजनीतिक दल पूर्व प्रायोजित एटा देख अनुसंधान गुड़िक संवाद परिवेशन ऐसा नुहे केबे भी। तापर देखिए साहित्यिक चोरी भावाचार्य ये भी नुहे जोड़ा दलगत संवाद परिवेशन यहीटा ही पूर्व प्रायोजित। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। टिके पिला माने गोटे क्वेश्चन भूल होगा मत लगुच ये टिके देखी ना आउ थे यहाँ जो देती यहाँ पिला जो देनी सोशल सामाजिक चार्ला धारणाटी आमर आसला अमेरिकार मुझे भूल कहीदेली सामाजिक चार्ला होता था अमेरिका। ये देखिए सामाजिक वार्ता यहाँ हम पे यूके राइट आंसर है यूके। सठिक उत्तर हो यूके यहाँ मन रख लास्ट यूके यूनाइटेड किंगडम सामाजिक वार्ता धारणाटी आमर आसी यूके रु जीवा जोटा को कि इंग्लिश रे कहते कौन सोशल साटायर। साटायर कनसेप्टा आमर आसी कौटू यहाँ अमेरिका किंतु सामाजिक वार्ता धारणार संकलनटी यहाँ आसी यूके रु। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन देख 51 नंबर अणमौखिक जोगाजोग अध्ययन को कौन कहुए? यहाँ कहुए क्रोनोमिक्स। यहाँ मन रख अणमौखिक जोगाजोग जोड़ा रहा सब ताको कहुए क्रोनोमिक्स। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। डैश हेउची समस्त गणमाध्यम जड़ित केन्द्र। यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन समस्ते आम कहीपर टोटाली समस्त गणमाध्यम जड़ित केन्द्र है कौटा? ऑप्शन 4 राइट आंसर इंटरनेट। इंटरनेट बिना किसी भी संभव नुहे। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छी चलचित्र शुभारंभर समय अनुसार आरंभ शेष पर्यंत क्रमान्वय सठिक भाव सजा माने आगे कौ फिल्म होता तापर कौ फिल्म से अनुसार आम अर्डर इन क्रोनोलोजिकल अर्डर आम सजेबा जदि ताल देख प्रथम आमर होता कौ फिल्म यहाँ समस्ते जानिच राजा हरिश्चंद्र आमर यहाँ केबे शूटिंग होता ना यहाँ शूटिंग होता 1913 राजा हरिश्चंद्र होता 1913।
ତାପରେ ଆମର ଅଛି ପଥର ପାଞ୍ଚାଳି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଥିଲା 1955। ଏଟା ହେଲା 1955ରେ। ତାପରେ ହେଲା ଆଗେ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା, ଏଠି ତ ଆଗେ ଆମେ ତ ଏଠି ଦେଇନି। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲେ ଦୁଲ୍ହନ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର 1995 1995ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 1995। ବାକି ରହିଲା ଶୋଲେ ଆଉ ଆଲମାରା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ଆମର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 1913ରେ। ତାପରେ 1931 ଆଲମାରା, ଯେଉଁଟାକି ସି ତାପରେ ତାପରେ ଡି ପିଲାମାନେ ପଥର ପାଞ୍ଚାଳି 1955, ତାପରେ ଶୋଲେ 1975, ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲେ ଦୁଲ୍ହନିଆ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଆମର ହେଲା 1995 ବି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା, 2 ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଇଟ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ କାରକ ବିଜ୍ଞାପନ ଚୟନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ଆମର ଆୟବ୍ୟୟ କେତେ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍, ତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ଚୟନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଥମିକ କାରକ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିପାରିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍ଶାଲ ମ୍ୟାକ୍ଲୁହାନ୍। ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ +2 ସିଲାବସ୍ରୁ ଆସିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଇଟା ଦେଇ ସେଭଳିଆ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଜିଟିଭ୍, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ରସେସ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାପରେ ଅଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟରୁ କାଟିଦେବା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ରିମୁଭିଂ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଟେଜ୍, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା। ତାପରେ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେଭଲପିଂ ଦ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋସେସିଂ ବାଇ ଏ ଫିଲ୍ମ ଲ୍ୟାବ୍। ତାପରେ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଗେଟିଭ୍, ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ରିଏଟିଂ ଦ ନେଗେଟିଭ୍, ଫିଲ୍ମ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସଜେଇବା, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ, ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଏଠି ଲ୍ୟାବ୍ରେ, ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରନ୍ତି, ରିମୁଭିଂ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଟେଜ୍, ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟକୁ କାଟିଦେବା, ଏଡ଼ିଟିଂ। ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଗେଟିଭ୍। ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଏ, ବା ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ ଭିଉଇଂ। ତାହେଲେ ଆମର ଆଗେ ଆସିଲା କେଉଁଟା ନା ଏ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଉଁଟା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସି, ଏ ଡି ସି। ତାପରେ ଇ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବି, ଯେଉଁଟାକି 4 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଠି ଦେଇଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ପରୀକ୍ଷଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ କରି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଗେ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି କ୍ରାଇମ୍, ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାପରେ ଆନାଲାଇଜ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବେଷଣ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି ABCD, ଯେଉଁଟାକି 3 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମାନେ ଆଉ ସାଇବର ଅପରାଧ ପରୀକ୍ଷଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ABCD, ପୁରା ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସଠିକ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟର ଉତ୍ପତ୍ତିକରଣ, ମାନେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିବେଷଣ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ବା ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବା ଆମେ କେଉଁଟା, ଆମର ଆଗେ ଆସିବ ଡି ଅପସନ୍, ବମ୍ବେ କୋରିଅର ଆଗେ ଆସିବ ଡି। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ତାପରେ ଆସିବ ବମ୍ବେ ଦର୍ପଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଆମର ବମ୍ବେ ସମାଚାର। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ହେଲା ନା ଡି ସି ଏ ବି, ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡି ସି ଏ ବି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା, ମାନେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ହେବ ଆମର କେଉଁଟା 3 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଆମେ ଯଦି ମସିହା ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେବ 2। ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବମ୍ବେ କୋରିଅର, ବମ୍ବେ କୋରିଅର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1790। ଏଇଟା 1790ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ ନା 1780। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଥିଲା ବମ୍ବେ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର 1832।
ଆଉ ବମ୍ବେ ସମାଚାର ହେଲା 1822। ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ ଆସିଛୁ କେଉଁଟା ନା ଆଗେ ଆସିବ ବି, ତାପରେ ଆଗେ ଆମେ ଯଦି ଏପଟରୁ ବି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଗେ ଆସିବ କେଉଁଟା ଆଗେ ଡି, ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି କେଉଁଟା ସି, ତାପରେ ଏ, ତାପରେ ବି, 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟା। ଯଦି ଆମେ ଏପଟରୁ ଦେଖି ଆସିବା ତାହେଲେ ଆଗେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗେ ଆସିବ ଆମର କେଉଁଟା ନା ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ 1832ରେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଦର୍ପଣ ସେଇଟା ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା 1866ରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଅପସନ୍ 3 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ 3ଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଡି ସି ଆଗେ ଆସିଲା କେଉଁଟା ଆମର 1780 ସି, ଆଗେ 1780 ମାନେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏଠି ଏପଟ ସହିତ ମସିହା ମନେ ରଖିଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ 3, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ରିଏଲିଟି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆସିବ କେଉଁଟା ଆଗେ ଆସିବ ସି 1780, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଗେ ସି ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଯାଇକି କ'ଣ ଡି, ତାପରେ ଆସିବ ଏ, ତାପରେ ଆସିବ ବି। ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ମସିହା ଅନୁସାରେ ତୁମ ମନେ ରଖ, ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଆସିବ କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା 3 ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ବା ଯାହାହେଲେ ବି ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କେଉଁଟା ଡି ବମ୍ବେ କୋରିଅର, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ତାପରେ ବମ୍ବେ ଦର୍ପଣ, ତାପରେ ଆସିବ ଯାଇ କେଉଁଟା ବମ୍ବେ ସମାଚାର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖ। ଏଠି ସୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଫାଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଖ ଆମର ସି ଡି ଇ ହିଁ 3ଟା ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଯେହେତୁ ସି ଡି ଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଟା ସି ଡି ବି ମାରିଲେ ସି ଡିଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସି ଡି ଯେଉଁଟା ଅଛି କେବଳ ସି ଡି ମାରିଲେ ହେବ। ଯଦି ବି ତୁମେ ମାରୁଛ ଡି ଇ ଏଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଫାଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ତ ଆମର ଦୁଇଟା ଏଠି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ 1 ସି ଆଉ ଡି, ଏଇ ସି ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଠି ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରଭାଷ ଉତ୍ପାଦକର ଗୁଣ ବା ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟରର ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୂରଭାଷ ଉତ୍ପାଦକର ଗୁଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଟା ବି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜଣେ ଅନୁସୂଚନାକାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାର ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅବଜର୍ଭର ହେଇଥିବା ସେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସି ଆଉ ଇ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଅପସନ୍ 3ରେ ବି, ସି, ଇ, ଏଇ 3ଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଠି ଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଦରକାର କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ ଦ ରିଜିନ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏହା ବିଭେଦ କରାଏ ନାହିଁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଠାରୁ, ମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହେବ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସଚ୍ଚୋଟପଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏଟା ବି କେବେ ଅସମ୍ଭବ, ଏଟା ଭୁଲ କଥା ଲେଖା ହେଲା। ଏହା ଉତ୍ପାଦର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଗୁଆ ଦେଇଥାଏ, ବାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦିଏ, ଆଉ ଏହା ଉତ୍ପାଦନର ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସବୁ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଦେଇଦିଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅଲ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏହା ଉତ୍ପାଦର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ହ୍ରାସ କରେ, ନା ଏଟା ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦି ନିଡ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ନା ଏଟା ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ ବି ଆଉ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଏହା ଉତ୍ପାଦର ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଗୁଆ ଦେଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଆଉ ଡି। ଟିକେ ସବୁ କିଟିମିଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବିଡ଼ି। ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଆରାମସେ OSTT OTT CTT ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟିଚର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକକାଳୀନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। এটা ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପିଟିଆଇ, ଡିଏନ୍ଏ, ୟୁଏନ୍ଓ, ୟୁପିଆଇ, ଏପି, ରିଏଟର୍ସ, ଟାସ୍, ରିଏଟର୍ସ, ଡିପିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଏକକାଳୀନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ଟାସ୍, ରିଏଟର୍ସ ଆଉ ଡିପିଏ। ଏପି, ୟୁଏନ୍ଆଇ, ଏଏଫପି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଉଛି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଏକକାଳୀନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଅଛି କେୱାଇସି, ଏବିପି, ସିବିଏ ଇଏ ବି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ଡି, ଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। এটা ଦେଇଛି ଘଟଣାବଳୀକୁ ସଠିକ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ତୁମକୁ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମସିଆ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସହଜ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଆଗେ ତୁମେ ଟ୍ରିକ୍ ପକାଇ କିଛି ଦେଖିବ ଯେଉଁ ମସିଆ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇଲେ 2-3ଟି ଯଦି ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ହେଲା 1939ରୁ 1945। ଏଟା ବହୁତ ଇଜି, ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବିଘଟନ, এটা ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେବ। ଡିସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଏଟା ହେଉଛି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1991 ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଡିସେମ୍ବର 26, 1991 ମନେ ରଖିଥାଅ 1991 ଡିସେମ୍ବର 26। ତାପରେ ଅଛି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1969 ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଆମର ମେରୁ ଜୁଲାଇ 1969। ଏଟା ଆମର 1969। ତାପରେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ ଏଟା ହେଇଥିଲା 1990ରୁ 1991। ଏଟା ହେଇଥିଲା 1990ରୁ 1991। ତାପରେ ଅଛି ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେବେ ନା 1955ରୁ 1975। ଏବେ ଆରାମସେ ତୁମେ ସଜେଇ ପାରିବ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 55ରୁ 75। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ କମ୍ପେୟାର କର କେଉଁଟା ହେବ ଆଗେ। ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଆଗେ ଆମର କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗେ ଆସିବ ଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939, 1945। ତାପରେ ଆସିବ ଏ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ 1955, 1975। ତାପରେ ଆସିବ ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 1969। ତାପରେ ଆସିବ ନା ଇ ଏ ଆଗେ ଇ ଏ ତାପରେ ଆମର ଆଉଟ୍ ରହିଗଲା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବିଘଟନ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟାକି 1991 ଡିସେମ୍ବର 26। ତାପରେ ଆମର ଡି, ତାପରେ ଡି, ତାପରେ ଯାଇକି ବି ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଯୁଦ୍ଧ 1990ରୁ 1991। ଶେଷକୁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 1969 ଯେଉଁଟାକି ମେରୁ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଗେ ଆମର ଆସିଲା କେଉଁଟା ନା ଇ, ଆଗେ ଆସିଲା ଇ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ଆଗେ ଇ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କେଉଁଟା ନା ଏ, ତାପରେ ଆସିଲା ଡି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବିଘଟନ, ତାପରେ ଆସିଲା ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଯୁଦ୍ଧ, ସବା ଶେଷକୁ ହେଲା ସି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏ ପିଲାମାନେ। ୟାକୁ ସବୁ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ, ଲେଖିନିଅ ଟିକେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଏଠି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜେଇବା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଗେ ୟାକୁ ସବୁ ମସିହା ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ ଆସିବ ବି ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର ଆଗେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବି, ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଡି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଦୂରଭାଷ ଷ୍ଟେସନ୍ ବମ୍ବେରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଦି ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆମର କେଉଁଟା ନା ସି ଆସିବ ଜେମ୍ସ ହିକେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ତାପରେ ଆସିବ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନା ତାପରେ ଆସିବ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକୋରାନ୍ସେସ୍ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଇ ଆଲମାରା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଥିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ବି ଡି ସି ଏ ଇ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖି ନେଇଥାଅ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଲା ତାଲିକା 1 ତାଲିକା 2 ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଏଠା ବି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ପାଲ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡ। ତାପରେ 2 ସୋପାନ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ବସ୍ ଏବଂ ସ। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଲେଟ୍ ହେଲା ଏଲିହୁକାଜ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁମେର୍ ଜୟ। ତାପରେ ଉପଯୋଗ ଆଉ ଆଭାର ହେଲା ହାର୍ଲୋଲ୍ଡ ଲସ୍ୱେଲ୍ସ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଲା 4 ନମ୍ବର। ଏଟା ଆଇ, ବିଟା ଡବଲ୍ ଆଇ, ସିଟା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଡିଟା ଆଇ ବି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଇଏ ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁଣି ଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ସ। ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରଥମଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳକ। ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ହେବ କେଉଁଟା ନା ଷ୍ଟେସନ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେସନ୍ ସଞ୍ଚାଳକ।
ତାପରେ ଦେଇଛି ଲିଓନେଲ ଫିଲ୍ଡେନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଏୟାର ଲିଓନେଲ ଫିଲ୍ଡେନ୍। ତାପରେ ଦୂରଭାଷ ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କିଏ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଆମର ଆସିଲା ଆଇ। ଓହୋ ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ସଞ୍ଚାଳକ, ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ସଞ୍ଚାଳକ, ମୁଁ ଭୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳକ। ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳକ। ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ଆଇଭି, ବିଟା ହେଲା ଆଇ, ଆଉ ଆମର ଲିଓନେଲ ଫିଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ଏୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏୟାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସିଟା ହେଲା ଡବଲ ଆଇ, ଆଉ ଆମର ଡିଟା ହେଇଛି ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ଜଳବାୟୁ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମ୍ପାଦକ। ଏଇଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ, ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାର୍ଗ ଯାହା ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ଫେସବୁକ୍ ହେଲା କେଉଁଟା ଆମର ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାର୍ଗ ଯାହା ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବିନିମୟ କରିବା। ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲମ୍ବା ସୂଚୀ ଓ ବୈଷୟିକ ନେଟୱାର୍କିଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତ। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା ଛୋଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିନିମୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ବି ଆସିଲା ଆଇଭି, ସି ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ଆଇ, ଆଉ ଡି ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ସି ଆସିଲା ଡବଲ ଆଇ, ଆଉ ଡି ଆସିଲା ଆଇ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହିମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେହି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଗଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ତୁମ ପାଇଁ। ଆକୁ ଦେଖିନେବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଲୁମିଏର ବ୍ରଦର୍ସ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପିତା। ମନେ ରଖିଥିବ, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୁମିଏର ବ୍ରଦର୍ସ। ଜନ୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଯେଉଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ। ତାପରେ ରବର୍ଟ ଫାର୍ଟି କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତାର ଫାଦର। ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜନକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ଫାର୍ଟି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେଉଁଟା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ଆସିଲା ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ବି ଆସିଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅପସନ୍ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। +2 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଆସିବ। ଏ ଯିବ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ କତିକି। ଏ ହେଲା ଆମର ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ। ହଁ ଏ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପିତା। ଜନ୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା। ବି ହେଲା ଡବଲ ଆଇ। ସି ତ ଜାଣିଛ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଡିରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଇଭି ମୁଭିର। ତାପରେ ରବର୍ଟ ଫାର୍ଟି ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମର ସିଏ ହେଲେ ଫାଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡି ଆସିବ ଆଇ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆନ୍ସର୍କୁ ଖୋଜିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ଭଲ ଭିଉ ଯିବ ତାହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନହେଲେ ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି। କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିନିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେହି ବି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ବା ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼େଇ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେଲେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।